أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ مالک الملک سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر قسم کی روحانی، جسمانی، وبائی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اور سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور اگر آپ پہلے سے ہی اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں، کیونکہ سبسکرائب کرنے پر نہ ہی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی وقت صرف ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ لیکن سبسکرائب سے آپ کے پاس تمام پہلے والے اسباق اور نیا آنے والا ہر سبق آپ تک روٹین سے پہنچتا رہے گا، اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ کے شیئر کرنے سے جب اور لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا، اور آپ کے شیئر کرنے سے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن کے لیکچرز ہیں اور نماز کے ٹاپکس ہیں۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں شامل کریں تاکہ ہمارے جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا ہو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ چینل، یہ سبق یہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ بنے جنت میں جانے کا۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی آج ہم پڑھیں گے الحمدللہ سبق نمبر 35، یعنی سبق نمبر 35۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے دعا نمبر 4، سلام پھیرنے سے پہلے کی ہم دعائیں یاد کر رہے ہیں، تو اس میں آج ہم کر رہے ہیں دعا نمبر 4، ٹھیک ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں پڑھ رہے ہیں اس میں سے آج دعا نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جی یہ ہے دعا نمبر 4۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اچھے طریقے سے ترجمے کے ساتھ، یاد کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگنا ہے، کس کس چیز سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ پناہ میں آتی ہوں، پناہ میں آتا ہوں، بکا تیری، من عذاب القبر، عذاب قبر سے۔ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اے اللہ بے شک میں عذاب قبر سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ عذاب قبر سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ قبر ایک اندھیری کوٹھری ہے، تو اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب ہمیں اس سے ڈر بھی لگتا ہے، اس کے لیے روشنی کا انتظام ہمیں خود دنیا سے کر کے جانا ہوگا۔ روشنی کس طرح سے ہمیں ملے گی قبر میں؟ ہمیں بار بار وضو کرنا چاہیے، وضو والے اعضاء جو ہیں وہ بھی اندھیری کوٹھری میں چمکیں گے، اس سے بھی روشنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جس طرح نماز کے احادیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی بار بار آتا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، واقعی الصلاۃ، نماز جو ہے سب سے پہلے قبر کے اندر نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر تو ہماری نمازیں پوری ہوں گی، ہم دنیا سے آخری نماز بھی پڑھ کر گئے ہوں گے، تو آٹومیٹکلی قبر کے اندر ہماری نمازوں کی وجہ سے بھی روشنی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ پھر سورۃ الملک کی تلاوت ہر روز رات کو کریں تاکہ قبر کے اندر وہ ہمارے لیے روشنی کا انتظام کرے۔
जिस तरह हदीस मुबारका में आता है कि कब्र में 2 वजह से अजाब होता है। एक तो ये कि पेशाब के छींटों से इंसान नहीं बचता, और दूसरा ये कि चुगली खाता रहता है, दूसरों की चुगलियां करता रहता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से बचाए, अल्लाह हमें पाकी और सुथराई करने की आदत डाले, और अल्लाह ताला हमें ये चुगली वाली बुरी आदत से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और फिर दूसरी जो चीज़ जिससे हम अल्लाह ताला से जो है अल्लाह ताला की पनाह में आ रहे हैं, हम कह रहे हैं वमिन अज़ाबि जहन्नम, या अल्लाह हम अज़ाब जहन्नम से भी तेरी पनाह में आते हैं। अब जहन्नम किसी आंख ने देखी तो नहीं है, लेकिन कुरान जो इसका नक्शा बयान करता है वो इंतहाई हौलनाक है, इंतहाई दर्दनाक है। आग का वो एक घर है, आग के अंदर बड़े बड़े खैमे हैं जिसके अंदर लोगों को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो एक आग जो है जहन्नम है। जहन्नम के अंदर जो है, जहन्नम का ईंधन जो है वो या तो पत्थर होंगे या फिर लोग होंगे। इसलिए भी ये सारी चीजें जानते हुए हम अल्लाह ताला से, अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी और हम अल्लाह ताला से इस जहन्नम से भी पनाह मांग रहे हैं। वमिन फितनतिल महया वल ममात, और जिंदगी और मौत के फितने से। जिंदगी का फितना क्या है कि जिंदगी एक फितना ही है कि अल्लाह ने हमें जिंदगी दी और एक ही दफा दे है जिंदगी हमें मिलनी थी। अगर तो हमने उसको अल्लाह की रजामंदी में, अल्लाह की इताअत में गुजार लिया तो हम इस फितने से महफूज हो गए, और अगर हमने अल्लाह की नाफरमानी में अपनी जिंदगी को गुजारा और अल्लाह का कहना नहीं माना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हटकर जिंदगी गुजारी, तो फिर हम इस फितने का शिकार हो गए। वल ममात, और मौत के वक्त भी जो है एक बहुत मुश्किल मरहला है, बहुत मुश्किल घाटी है। उसमें भी अल्लाह ताला हमें साबित कदमी अता फरमाए, ताकि साबित कदम रहते हुए हम कलमा पढ़ सकें। उस वक्त शैतान भी हाजिर होता है, और हदीस में आता है कि शैतान पानी का प्याला पेश करता है, तो शैतान के हाथ से अगर कोई खुदा न खास्ता वो प्याला लेकर पानी का पी ले तो उसमें शैतान अपने उस फितने में कामयाब हो जाता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला हमें मौत की तलखी से बचाए, और अल्लाह ताला मौत के वक्त की प्यास से अल्लाह ताला हमें बचाए, और अल्लाह ताला मौत के वक्त हमें नेक लोगों का साथ नसीब फरमाए, और मौत के वक्त अल्लाह ताला हमें हमारी ज़बानों पर कलमा जारी और सारी फरमा दे। इसी तरह जिस तरह कब्र एक हौलनाक जगह है, एक अंधेरे की जगह है, इसी तरह जहन्नम जो है वो आग की जगह है। जी, अजाब जहन्नम से। वमिन फितनतिल माहिया, यानी जिंदगी के फितना से, वल ममात, और मौत के फितना से। वमिन शर्री फितनतिल मसीह दज्जाल, और मसीह दज्जाल के फितने के शर से। और मसीह दज्जाल यानी दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा और लोगों को अपने आप लोगों के सामने अपने आप को पेश करेगा और अपने आप को रब मनवाने की कोशिश करेगा। ये सबसे बड़ा फितना होगा, और जिसने उसको मान लिया, उसका कहना मान लिया, उनके किए हुए कामों या वो जो निशानियां दिखा रहा होगा, जो वो जाल उसने बिछाया होगा, उसमें कोई अगर फंस गया तो वो उसके फितना का शिकार हो गया। और किसी ने अगर उसका इनकार कर दिया और उसके सामने डट गया तो वो उसके फितना से महफूज हो गया। लिहाजा हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने के शर से भी महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें अजाब कब्र से बचा के रखे, अजाब जहन्नम से बचा के रखे, और ज़िंदगी और मौत के तमाम फितनों से अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। तो ये है। अब हमने इसको पढ़ना किस तरह से है। अल्लाहुम्मा, लफ्ज़ अल्लाह को पूर्ण पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा, मीम के ऊपर गुन्ना करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नी, नून मुशद्दद का गुन्ना करते हुए, इन्नी मद है, इन्नी आऊज़ु बिका, आऊज़ु, आऊज़ु आइन को गले के दरमियान से, आऊज़ु, और फिर दाल को सामने वाले दो दांत जो ऊपर वाले हैं उनके सिरे और जबान की नोक से, आऊज़ु, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, बीका लंबा नहीं करना, बी का नहीं, बी का बस छोटा पढ़ना, बा को भी काफ को भी।
आऊज़ु बिका, आ को छोटा पढ़ेंगे, ऊ को थोड़ा सा खींचेंगे, दाल को भी छोटा पढ़ेंगे। आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल, मिन अज़ाबिल, कोई गुन्ना नहीं करना, मिन अज़ाबिल, दाल जबान की नोक से, मिन अज़ाबिल क़ब्रि, क़ाफ को जबान की जड़ से, क़ब्रि, व मिन अज़ाबि, जहां भी जल्दी पढ़ेंगे पूरा नून पढ़ के फौरन आइन की आवाज निकालेंगे, वमिन अज़ाबि, अज़ाबि, ज़ाल अलिफ ज़ा, अज़ाबि जहन्नमा, नून मुशद्दद का गुन्ना करते हुए, जहन्नमा, हा अक्सा हलक से, जहन्नमा, अज़ाबि जहन्नमा, वमिन फितनतिल, वमिन फितनतिल, यहाँ इख्फा है, ठीक है। जिस तरह मैं पहले भी बताती हूँ रोज के सबक में कि जो मेरा लेसन नंबर 22 है उसको जरूर बार बार सुने, क्योंकि उसके अंदर इख्फा, इदगाम, इजहार, इकलाब के बारे में डिटेल बताई गई है। तो यहाँ पर ये इख्फा हो रहा है, वमिन फितनतिल महया, मह वस्ते हलक से, वमिन फितनतिल महया वल ममात, वल ममात, वमिन फितनतिल महया वल ममात, वमिन शर्रि, वमिन शर्रि, वमिन शर्रि फितनतिल, वमिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, फितनतिल मसीहि, हा वस्ते हलक से, मसीहिद दज्जाल, मसीह, सी को खींचेंगे, मसीहिद दज्जाल, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी बेशक, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, आती हूँ, बिका तेरी, मिन अज़ाबिल क़ब्रि, अज़ाब क़ब्र से, व मिन अज़ाबि जहन्नम, और अज़ाब जहन्नम से, व मिन फितनती तिल महया वल ममात, और जिंदगी और मौत के फितने से, व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, और मसीह दज्जाल के फितने के शर से, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ठीक है। ये इस तरह पढ़ेंगे। और जिस तरह मैं अभी पहले भी इसकी वजाहत कर चुकी हूँ कि अज़ाब कब्र से पनाह तलब करने का मतलब ये है कि जब आदमी फोत हो जाए फिर उसकी कब्र जमीन का ये जो मारूफ एक गड़ा बन गया, ठीक है, या किसी दरिंदे या पेट या समंदर का पानी हो, तो उसके बाद यानी वो उसकी कब्र ही है, चाहे वो किसी दरिंदे के पेट में चला जाए, चाहे वो किसी गड़े में चला जाए, चाहे वो किसी समंदर के पानी में चला जाए, तो उसके बाद फिर उसके पास दो, कब्र के अंदर दो हौलनाक फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं। और इस दुआ में यह भी कहा गया है कि इन सवालों के जवाब में हम अल्लाह ताला से साबित कदमी का भी सवाल करते हैं कि या अल्लाह, जब वो फरिश्ते हमसे तेरे बारे में, तेरे नबी के बारे में, दीन के बारे में सवाल करने के लिए आए, तो या अल्लाह हमें उस पर साबित कदम रखना, ठीक है। और इस अमर का भी कि ए अल्लाह, कब्र में जो अजाब लोगों को दिया जाएगा, या अल्लाह मैं उससे तेरी पनाह में आती हूँ, मैं उससे तेरी पनाह चाहती हूँ, या अल्लाह तू हमें कब्र के अजाब से या अल्लाह बचाना, या अल्लाह कब्र के अजाब से हमें भी बचाना, हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को, हमारे तमाम मुसलमानों को या अल्लाह कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितने से, और या अल्लाह मसीह दज्जाल के फितने के शर से, या अल्लाह हम सबको महफूज रखना, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, या अल्लाह अपनी हिफाजत में रखना।
یا اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں یا اللہ ان تمام چیزوں کے شر سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا یا رب العالمین۔ اور جس طرح سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ سورۃ آل عمران میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر نفس کو جس کے اندر روح ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص جہنم، یہ جہنم، جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اس لیے دنیا کی زندگی کو فتنہ کہا گیا ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورۃ ملک کی رات کو تلاوت کیا کریں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، یعنی سورۃ ملک، اس نے اللہ سے ایک آدمی کی سفارش کی اور اسے آگ سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دیا۔ یہ مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے۔ رات کو سورۃ ملک پڑھنے کی، تو رات کو سورۃ ملک پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کیجیے گا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں آگ، جہنم، قبر کے عذاب سے بچا کے رکھنا یا اللہ۔ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو مشکلوں سے بھی نکال دے، یا اللہ دنیا کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے نکال کے، یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت ڈال دے، تاکہ یا اللہ ہم ان تمام چیزوں سے یا اللہ آزاد ہو کر یا اللہ ہم تیری محبت میں آ جائیں، اور یا اللہ تیرا کہنا مانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہو، آمین۔ الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔